Добар ден, почитувани гледачи. Вие сте со програмата на ТВМ телевизија и наред следува најновото издание на Јокламата, емисија која што ова издание, се извинувам, впрочем во целост го посветуваме на спортот, меѓутоа спортот во насока на потенцијалите со кои што нашиот град, нашиот Охрид располага за промоција на спортскиот туризам. Станува збор за оној вид на туризам кој што во можност ќе ни донесе спортски работници, ќе ни донесе спортисти во нашиот град и колку нашиот град впрочем и располага со потребната инфраструктура се со цел за промоција на овој вид на туризам. Неодамна во нашиот град престојуваше една од легендите на југословенскиот фудбал, голманот Ивица Краљ. Станува збор за личност која што е многу позната во светот на спортот, особено во светот на фудбалот. Тој ги посети и спортските терени, меѓутоа и хотелско-угостителската инфраструктура, се во насока за тоа, како што и самиот ќе каже, Охрид еден ден да прерасне во една мала Анталија, да прерасне во туристички центар каде што спортистите, ако ништо повеќе, ако ништо од подалеку од регионов, да дојдат и своите спортски подготовки да ги имат токму во нашиот град. Во продолжение ќе имате можност да го проследите интервјуто кое што ТВМ телевизија неодамна го оствари со Ивица Краљ, кој, како што кажав, ги посети и спортските терени, меѓутоа и туристичката инфраструктура со која што располага нашиот град, а исто така оствари средби и со првиот човек на градот, градоначалникот Јован Стојановски. Предлагам да го проследиме во целост интервјуто со мојот соговорник. Добар ден, господине Краљ, добре дојдовте во Охрид. Доаѓате прв пат во нашиот град, кои се впечатоците ваши досега за Охрид и дали имавте претходно слушнато за нашиот град, дали имавте претходно слушнато за Охрид? Pa, moram da priznam da sam prvi put u Ohridu, imao sam nameru već, da ne kažem godinama unazad, da dođem do Ohrida, međutim stalno neke obaveze, znate već kako ide. Moj prijatelj Vlado Suklovski mi je puno tako lepih stvari pričao u Ohridu i moram da priznam da sam sad uverio da je on i previše skroman bio u tim pohvalama. Mnogo je, baš sam prijatno iznenađen i prijatno se osjećam ovde na Ohridu. Vidite i sami danas kako je vreme, imam osjećaj da sam na moru. Tako da mi je veliko zadovoljstvo što sam ovde sa vama danas. Koja je cilta na vašата poseta? Pa došli sa ciljem, pošto sam ja trenutno predsednik fudbalskog kluba Mačva iz Šapca i član izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije i naš je cilj da vidimo kakvi su uslovi ovde na Ohridu, što se tiče da pokušamo da organizujemo pripreme što kako mog kluba, tako i svih selekcija, možda Fudbalskog saveza Srbije i ostalih klubova u Srbiji. Da vidimo kakva je infrastruktura, kakvi su tereni, kakvi su hoteli i mogu da kažem da je to da su utisci više nego pozitivni. Obišao sam takođe i sportski centar koji ima 3 terena sa veštačkom travom i sa prirodnom travom i jedan veštački teren. To je više nego kvalitetno za jedne dobre pripreme kako seniorske, tako i juniorskih ekipa. Imao sam i to zadovoljstvo da se sretnem i sa Jovanom Stojanovskim, gradonačelnikom Ohrida, i on je garant da ovde postoji veliko raspoloženje da pokrenemo jednu takvu akciju, kaže, a moje je posao i ostalih da promovišemo takođe Ohrid na najbolji mogući način, što Ohrid na kraju krajeva i zaslužuje. Колку од она што имавте можност да го видите во насока на сместувачките, на спортските капацитети, ги исполнува вашите очекувања, дали беше задоволен вашиот интерес? Постои велики број хотела, постои, kao što sam da se ne ponavljam, taj sportski centar i istina ne bi smetalo, postoji još koji teren sa veštačkom tragom. Pre svega mislim na to zbog rada sa mlađim selekcijama, ipak ta deca od 10. godine već njima se posveti više pažnje te tehničke stvari, a to je mnogo lakše raditi na veštačkoj travi.
ali, kažem, ne sumnjam u želju i raspoloženje ljudi ovde na Ohridu da naprave i bolje nego što su i sada, kažem, te stvari i u nekom narednom periodu. Zašto Ohrid da ne prekopira ili da bude mala Antalija na kraju krajeva? Znate i sami kako su Turci napravili, kakve infrastrukturi i hoteli i terene, praktično da imaju i zimsku sezonu, možda je bolje od letnje sezone, što je prosto fascinantno. Ваш интерес е Охрид да биде можна дестинација за подготовки за една фудбалска екипа, да биде дестинација каде што фудбалерите ќе можат да дојдат на подготовки. Зошто, ево, токму Охрид да биде градот кој што ќе биде избран за припреми на професионални спортисти и што е, впрочем, пресудно при изборот на еден град, на еден туристички центар, токму кои се условите кои што треба да ги задоволува за тој да биде избран како една од тие дестинации. Pa moram kažem da su pre svega ljudi. Ipak zbog ljudi su, ja kažem sad, moji utisci su ovde kao da sam u Beogradu, kao da sam u svom gradu. Iako sam prvi put ovde, ta predostrožje i ta raspoloženje ljudi je ono što je baza za sve ostalo. Naravno, pogledajte, sad imate Antaliju, ima u Crnoj Gori da se nudi ekipama iz Srbije da idu na pripreme i Ohrid je ta treća destinacija po meni koja stvarno pruža fantastične neke uslove. Znam da su ranije bili košarkaški kampovi, tako i turniri ovde u Ohridu, rukometni takođe, a zašto da ne bude i fudbalski. Znam i fudbalski klub iz Ohrida ovde treće ligi i šteta što ako jedan grad nema bar nekog saveznog ligaša, nadam se da će to biti u nekom narednom periodu i kažem, mislim stvarno da je pun pogleda. Pogledajte ovo vreme, ta nadmorska visina koja je oko 600-700 metara, to je slično kao što je Zlatibor u Srbiji, s tim što Zlatibor pruža odlične uslove za letnje pripreme. Zimi je praktično to nemoguće zbog snega, a ovdje vidite da je totalno neka druga priča. Пред 7-8 години се пензиониравте од професионалниот фудбал, не се занимавате професионално, впрочем не играте фудбал, меѓутоа председателстве на фудбалскиот клуб Мачва од Шабац. Зошто после Партизан, после учество во Холандија, во Португалија, во Русија, играње за клубови таму, се одлучивте токму на ваков потек да бидете во фудбалот вклучен, меѓутоа од друга страна. A moram priznam da je mnogo lakše dok ste na terenu, mnogo vas manje boli glava, imate svoj trening, svoju utakmicu i to je to. Kad ste, mislim, predsjednika kluba, to vam iziskuje mnogo više vremena i stvari jednostavno morate obezbediti financije za funkcionisanje tog kluba. Međutim, ja sam se opredelio, imao sam ja neke ideje možda da odem u trenerske vode, ali jednostavno to me nije toliko privlačilo, to je praktično život kao i profesionalca. Imate i kad ste trener i pripreme i utakmice i to se ne razlikuje mnogo od igračkog dela. A ovde, kažem, jeste teško, ali odlučio sam da budem sportski radnik. Mislim da imamo neke dobre komunikacije i kontakte sa tim klubovima i kojima sam igrao i kao što ste rekli, već 8 godina sam penzioner fudbalski i to vreme sam iskoristio da obilazim te klubove u kojima sam igrao i da vidim kako oni funkcionišu sa neke druge strane iznutra kad se pogleda u odnosu kako je to, znate sami kad ste na terenu, potpuno druga priča. I sad to iskustvo pokušavam da iskoristim u Šapcu. U Šapcu sam već 3 godine, došao sam kada je klub bio u trećoj ligi, napravili smo jednu malu, dobru, odabranu ekipu, gde razgovaramo svakodnevno, gde dolazi do sukoba mišljenja, znači nema jednoumlja i mislim da nam je to i donelo rezultat i sa plasman u Superligu, gde fudbalski klub Mačva nije bio od 50. godine, znači skoro 70 godina nije bio superligaš. Tako da je to sad dobra priča, onako pokušavamo da osformimo dobru tu omladinsku školu, što je baza za dalje uspehe.
Македонците се сеќаваат на вас од времето кога браневте во Партизан, кога бевте дел од фудбалската репрезентација на Југославија, кога браневте и на светското првенство, кога тогашната држава влезе во таа така наречена нокаут фаза, а се сеќаваат и на она европско првенство кога стигнавме до четвртфинале и двата надпревари од другата страна противници ви беа холанѓаните. Ова прашање е во насока за тоа кои се вашите најсветли, како вие би ги оцениле најсветлите и оние моменти кои што ето и не биле баш моменти во кои што сте го покажале онај најдоброто. Pa znate kako to u sportu, kao i u životu, imate uspona i ima padova. Na svu sreću tih lepih trenutaka je bilo mnogo više, ali i loše rezultati i porazi su sastavni deo. Čovjek iz cele priče treba da iz onog što ne valja da izvuče neke dobre pouke, da se u nastavku ne ponavljaju takve stvari, a opet kaže ja sam od onih koji nepopravljivi optimista i koji sam uvek, bez obzira na sve i te loše momente, gledao pozitivno. I uglavnom pamtim te lepe rezultate, a s druge strane i te loše nikada nisam gurao pod tepih, nego sam jednostavno pokušao da ih rešavam i da se ne bi ponovili u sledećoj utakmici ili na sledećem prvenstvu ili već kako. Your fingertips across my skin, the palm trees swaying in the wind, imagine. Cornelisea brani Ivica Kralj. Ivica Kralj brani referat Cornelisea i dalje I brani Kralj! Pa ja mislim... I brani Ivica Kralj! Pa da li je moguće? I never wanna see you unhappy. Brani Kralj! Brani Kralj! E pa ne može dva puta! Колку информации имате околу македонскиот фудбал, колку го следите македонскиот фудбал и колку впрочем следите некои од македонските фудбалери? Pratim i makedonsko prvenstvo, vidim i selekcije Makedonije, što me posebno raduje, te mlađe selekcije, svake godine vidim napredak i plasman te neke mlađe selekcije na neko evropsko prvenstvo, što ranije nije bio slučaj. I to je znak da se dobro radi i da će u nekom narednom periodu Makedonije biti, pričamo o seniorskoj ekipi, ti mladi igrači, da će oni biti nosioci A reprezentacije i da će Makedonija u nekom narednom periodu biti učesnik evropskog i svetskog prvenstva, zašto da ne, a ja im to sigurno od srca želim. Какви се шансите на фудбалската репрезентација на Србија на предстојното светско фудбалско првенство во Русија? Znate kako, mi smo kao i uvek pred svako svetsko prvenstvo, mi smo favoriti da budemo šampioni. Znate kako ide. A taba realno, mislim da je i veliki uspeh samo učešće na svetskom prvenstvu.
Imamo grupu sa Brazilom, Kostarikom i Švajcarskom. Švajcarska je bila poprilično dominantna u ovim kvalifikacijama. Praktično izgubili su samo jednu utakmicu protiv Portugala, mislim, poslednje kolo. Kostarika je i prošlo svetsko prvenstvo ušla do četvrtfinala, onda su izgubili od Holanđana na penale. O Brazilcima suvišno trošiti reči. Sigurno imamo mi svoj kvalitet, ali opet zavisi kako budemo startovali. Ako startujemo pobedom protiv Kostarike, to otvara vrata za drugi krug. Ukoliko bude drugačije, vidjet ćemo, ali kažem, mislim da imamo onako realne šanse da napravimo jedan dobar, solidan rezultat. Znate kako je to uvek kod nas, možemo napravimo čudo, a ne daj Bože može bude i obrnuto. Ali opet kažem, treba pozitivno uvek gledati na takve stvari. Мои крылья, будто сижу в фюзеляже. Я игрок, как всегда, до конца иду, остальное неважно. Неважно, что скажут. Забью и промажу, упаду, встану. За меня бьется каждый, за каждого бьюсь, вот это и важно. Спасибо, команда, мы семья и друзья, это сила. Непокоренные, непобежденные, все в наших руках, мне удача звонила. Я с детства мечтаю, вижу мечтам есть свойство сбываться. Наша цель высоко-высоко, но с нашей командой мы сможем добраться. Без мечты их нельзя измерить. И друзья, которых стоит верить. Каждый важен, если на пределе. Каждый первый в своем деле. Мы знаем, в чем правда. Ты наша команда. И она без тебя высоко не взлетит. Без тебя никогда не победить. Фудбал играте уште како дете. Знаеме сите дека фудбалерите и впрочем сите спортисти, не само фудбалерите, се едни од најголемите идоли на децата. Што би им препорачале на младите и како впрочем спортот знае да го промени човекот и колку впрочем може да го промени човекот, особено колку може младите луѓе да ги промени во секој случај во позитивна насока.
No sigurno da sport utiče na odrastanje i dece i pre svega treba da se bave sportom. To je najbitnije. Naravno, ne mogu svi biti vrhunski igrači bez obzira u kom sportu, ali sigurno je da će zdravo odrastati, da će imati neko zdravo razmišljanje. To je po meni osnov celog bavljenja sporta i jednostavno ne treba im stavljati prioritet da morate budete prvi, da morate budete šampioni. Mislim da je to totalno pogrešno. Jednostavno bavljenjem sportom izrastate u zdrave i pravi ljude. Сакате врвен квалитет? Ала Компани е вашиот одговор. Нова производствена линија за изработка на термопан стакло по најнови германски стандарди. Совршена прецизност во изработката и брза достава е нашиот заштитен знак. Познати сме и по најниски цени за ПВЦ прозори и врати од оригинални саламандер профили. Произведуваме 120 прозори дневно со првата линиска машина во Македонија. Квалитетниот оков е гарантиран од германската фирма Зигенија. Нудиме комплетни решенија за гаражни врати, противпожарни врати и метални каси за собни врати. Сите водечки германски брендови во ПВЦ индустријата на едно место. Ала Компани. Индустријска зона Мороишта, Струга. Со анимација и визуални ефекти почнавме порано. Во време кога анимација и визуални ефекти беа непознати термини. Првиот холивудски проект го испративме на DVD. Немаше интернет. Луѓето не знаеа дека постои ваква професија. Се што сакавме беше да бидеме креативни и да правиме кул работи. Се сеќавам на првите средби со USAID, едни од ретките кои што тогаш го сваќаа потенцијалот на нашата професија. Ние сме FX3X. Бизнис моделите на USAID му помогнаа на ова мало студио да стане холивудски бренд. USAID е горд пријател на FX3X. Камин на пелети, карина од 10 киловати, од екошпар, загрева до 100 метри квадратни. Огледни, животот е полн можности. Може би еден ден ќе те вивне високо во облаците. Понекогаш знае да биде наивен како детска игра, но со многу возбуда. Затоа од секој ден направи ново доживување. Живеј го животот по свое. Триглаво сигурување на живот со штедење. Бидете сигурни, се ќе биде во ред. Бутик Хепи, специализирана продавница за детска облека и модни додатоци за деца на возраст од 0 до 16 години. Одличен квалитет по пристапни цени. За активно и разиграно детство, најголем избор на тренерки, елегантни фустанчиња и оделца за малите дами и джентлмени, тренди фармерки за модерни момчиња и девојчиња. За најмалечките, се што е потребно од бебешка облека до постелнини, квалитетни и нежни, како допирот на мама. Голем избор од најдобрите брендови: Брезе, Next, Пампела, Вејве. Бутик Хепи, за среќни деца. 20 години растеме заедно. Премиерно на ТВМ телевизија научно-фантастичната серија Бегалци низ бескрајот. Не пропуштајте една од најгледаните научно-фантастични серии од 90-тите години, преполна со акција, невидени специјални ефекти и вонземјани изработени од работилницата на Джим Хенсон. Кога американскиот астронаут Џон Крајтон со своето летало ќе заврши на другиот крај од Вселената, минувајќи низ една просторна аномалија, ќе се најде на милост и немилост од група бегалци кои патуваат на биомеханички вселенски брод, бегајќи од расата вонземјани наречени миротворци. Патувањето за Џон ќе прерасне во потрага по сличен феномен со кој би се вратил дома, а за сите останати ќе значи борба за живот. Патувајте низ најоддалечените делови од Вселената во друштво на најчудните вонземски ликови. Само на ТВМ телевизија.
Почитувани гледачи, ето имавте можност да го проследите интервјуто со Ивица Кралј. Мене ми останува да ви се заблагодарам за вашето внимание и да ви посакам убаво, пријатно попладне и убава вечер.